дуруду пайём бори дигар ҳамаи шумоёнро муборак мегӯям. баҳор як фаслест ки дар баҳор шахс куллан дигаргун мешавад. дар дил як хурӯше пайдо мешавад, як хоҳиши хандидан, сурудан, ҳазл кардан, давидан, рақсидан, як ҳолати хушҳолӣ, хушбахтие пайдо мешавад. ба хотир орам чанд боре ки дар ҳаётам ошиқ шуда будам, ҳамаш дар баҳор буд. баҳор ҳамин қадар қувваҳои ботини рӯҳии шахсро бедор месозад ки мехоҳӣ тамоми ҷаҳонро дӯст дорӣ, мехоҳӣ тамоми инсонҳоро, тамоми дӯстонро дӯст дорӣ. як дар донишкадаи ҳунарҳои зебо, донишкадае ки ман фаъолият доштам, як муаллиме буд, бисёр муаллими аҷиб, лекин бисёр шӯху ҳазлкаш буд. дар баҳор вақте медид ки духтарҳо, занҳо ҳама бо либосҳои хушрӯ, ҳама дигаргун мешаванд, муаллим фақат мегуфтанд ки бачаҳо, ба донишҷӯён муроҷиат карда, бачаҳо, касе ки зангир аст дар баҳор зан нагиред. дар баҳорон ҳамаи духтарҳо, ҳамаи занҳо дилфиребанд. ман гуфтам муаллим чаро хел мегӯед шумо? муаллим гуфтанд ки хай муаллима, мана бинед, ҳозир ба рӯи ҳавлӣ нигоҳ кунед, ҳавлии донишкада бинед, тамоми хасу хошок сабзпӯш шудааст. тамоми дарахтое ки дар зимистон қоқ чӯбҳои тараша буданд, ҳамашон гулпӯш шудагиянд. занҳоям ҳамин хелда. занҳо дар баҳор ба зеб мешаванд. ин дилфиребист. бачаҳо, бовар накунедон, касе зангир аст, дар зимистони қаҳратон барои худатон интихоб кунед, духтарро ё занро. хато намекунед, дар баҳор хато мекунед. механдиде. муаллим бисёр муаллими шӯх буданд, лекин дар ҳақиқат ҳам дар баҳорон як фикрҳои аҷоиб пайдо мешавад. ҳатто шеърнависӣ мекунӣ, худ ба худ худо медиҳад. ёдат ҳаст баҳоре буд, баҳори ишқу умедҳо. ману ту кӯҳсор давидем то чинем пудинаҳо. рӯди кӯҳ чунон шодон буд, чу оташи муҳаббат. рӯди кӯҳ куҷо бидонад сӯзишҳои муҳаббат. ману ту хушбахт аз он ки дар кӯҳсор танҳо ҳастем. дасте ба даст ғарқи суҳбат сари чашма расидем. дар боло барфи кабуд, онҷо пудина набуд. фақат буданд лолаҳо, бойчечак баъзи ҷойҳо. ту ба ман лола бичидӣ, гуфти рамзи муҳаббат. кошки бойчечак мечидӣ, ҳамчун рамзи садоқат. ёдат ҳаст баҳор ки савсан механдид, дил мегуфт рафтем ромид. ин дарраи ошиқон доим буд фурӯзон. ёдат ҳаст рӯзе борони сел зад, дарьё ба ҷӯш омада. харсангҳо дона дона дар об мисли дӯлона. аз ин айши табиат гӯё ба ваҷд омадӣ. китфамро сахт фушурда ба оғӯшат кашидӣ. ҳарчанд тарсончак ҳастам,
پا از ساحل نکندم. از بزرگی طبیعت بزرگتر بود محبت. یادت هست؟ دوامش رو نمیخونم. بهار بهار بهار، فصلی که کس خودش رو عاشق حس میکند، فصلی که خودش رو خوشبخت حس میکند. من در بهار دوست میدارم اگر فرصت و امکانیت باشد، شب وقتی که مهتاب برآمده و نور مهتاب در آینه آب جلوه میزند، دوست دارم در ساحل نشسته و جلوه های مهتاب در روی آب نگریسته صحبت کنم خود به خود، یا صحبت کنم با عزیز دلم. در ساحل قیراقو، در آغوش سنگ و قوم، چی خوشند راسهای تو، راز و ناز ساز تو. گفتی که بهترش که سرود میخوانم. در ساحل قیراقو، در آغوش سنگ و قوم، چی خوشن راسایی تو، ناز و راز ساز تو. گفتی که بهار آید، گل و سنبله برآید، در سکوتی نیمه شب ها بیادار آن لحظه ها. گفتم که بهار آمد، گل و سبزه ها برآمد، بار دیگر بیاد آر عشق درنی خود را. بیای جان من، ای نازنین دلم، بیا با قیراقو، با ساحلی کم قوم. این یک لحظه ای که نهایت بر دلم عزیز است و همین خود به خود یک شعرهای پیدا میشن. بعد حیران میشه از کجا اینا آمدن. پروردگار مدد میکند. در بهار در حقیقت قوه الهی هر یک شخص بیدار می شود. من چند کتاب های نوشتم، 3 کتاب، 3 پیسه، با بعضی چیزای میده شده، همش در بهار بود. یک الهام می آید، یک خواهش ایجاد کردن می فورد. استادان استانیسلافسکی، بزرگان گفته بود که ایجادکار باید دائما عاشق باشد. اگر کس، خصوصا صنعتکار، ایجادکار، اگر عاشق نباشد و ایجاد کردن نمیتواند. شرط نیست که به مرد یا به زن عاشق بودن. عاشق گلها، عاشق بحر، عاشق مهتاب، همین حس عاشقی، چون یک قوه الهی باید که در باطن ایجادکار باشد که یک چیزهای نو ایجاد کند. من حالت عاشقی را خیلی دوست می دارم و در این روزی
گلفشان، در این روزی دلشاد، در این روزی مبارک به همه شما عزیزان خواهش آنم که تمام حیاتتان، تمام عمرتان خجسته باد، فروزان باد. الهی هر روزتان نوروز بود، نوروزتان فیروز بود. الهی همیشه عاشق باشید. سخن بعدی رو با مهمونمون از بلژیک خانم زیبا شاعره سمیه فروتن. I hope you enjoyed the videos that we just played. And now we are going to listen from a very loved and respected poet, Persian poet. She came all the way from Belgium to here. So thanks for being with us, Sumaya Frotan. We cannot wait to listen from you. I heard you have a poem in English as well, so. Okay. سلام خدمت همه شما عزیزان مهمانای اینجا و تمام دوستایی که امروز ما را لایف میبینن. خوشحال هستم که همراه اتحادیه سامانیان باز هم یک برنامه دیگه در مورد نوروز داریم. سمیه فروتن هستم، شاعر، نویسنده و فعال فرهنگی اجتماعی افغانستان و در حال حاضر ساکن کشور بلژیک. و از اونجایی که برنامه امروز بر خاطر بهار و نوروز بود و به دلیل داستان‌های کرونا یک مقدار به تعویق افتاد، باز هم خواستیم که نوروز فراموش نکنیم و باز با هم دیگه در مورد بهار بخوانیم. چند قطعه شعری که براتون انتخاب کردم از مجموعه شعری به نام تو را در رقص گندم زار می جویم براتون خواهم خواند. امیدوار هستم که مورد پسندتان واقع شود. دل من بیقرار با نوروز، می رسد مهر یار با نوروز. یک سبد نه یک چمن الفت، گل شکوفه بهار با نوروز. وعده وصال وصل خنده الفت از پس انتظار با نوروز. جلوگاه جوانه امید قدرت کردگار با نوروز. در مسیر رسیدن خنده خبر خوش سوار با نوروز. در دل پرترانه این شهر می رسد وصل یار با نوروز. گل سرخ و بهار فرحتزا میهمان مزار با نوروز. هم صدای همیشه تاریخ قصه این دیار با نوروز. در شکوه دوباره می بالد قامت استوار با نوروز. می دهد سر سرود شادابی بلبل بیقرار با نوروز. قطعه دیگری که دارم از قطعه خیلی کوتاه است، یک دلنوشته کوتاه است در مورد سفرهایی که هم مهاجرین افغانستان با کشورهای فارسی زبان به خاطر مهاجرت اونها را به هم دیگه وصل میکنم. خیلی کوتاه خواستم که مرزهای مشترک داره ما کنار بذارم و اون شهرهای کلیدی کشورهایی که درش خودم بودم و با هم دیگه وصل کنم. راهم بسی طولانی اما مقصدم نزدیک است. از کابل آمدم و مهمان تهران شدم. هوای سمرقند و بخارا کردم. خواهرم بدخشان را صدا میزنم و برادرم زابل مرا میخواند. پدرم در توس چشم انتظار است و مادرم دلتنگ ما. نه از کاوه توانم بگذرم و نه تهمینه رهایم می کند و نه زیبا دخت مازندران سودابه. گرمای محبت کوروش مرا باز می خواند که چون او بزرگ و جاودان نیافتم. پاینده ایرانم و جاودان دلیرانش که هر دم یادشان مرا تنها نمی گذارد. متاسفانه بهارها هیچ وقت افغانستان خوشایند نمیگذره. با اینکه نوروز را خیلی افغانستان گسترده تجلیل میکنن، اما در سالهای اخیر بحث هایی که از طرف علمای مثلا دینی به وجود میآید باعث میشه که نوروز تکفیر کنن. اما باز هم
چون نوروز یک ریشه تاریخی در بین مردم افغانستان داره، باعث نشده که مردم نوروز فراموش کنن. و از همونجا چون میبینن که خب مردم از نوروز جدایی ندارن، کارهایی میکنن که نوروزشان غم انگیز باشه، مثل نوروز گذشته که باعث شد که تعداد از دخترای ما به قتل برسن و کشته شوند. و خب همون باعث شد که یک قطعه کوتاه، تقریبا کوتاه داشته باشم در مورد سوگی که برای کابل همیشه میایم. باز هم انفجار، میترسم. شیون و انتحار، میترسم. در فضای گرفته کابل، ابر غم ره سپار، میترسم. جاده دیدم به خون رنگین، نعش دل در کنار، میترسم. بی خبر از ندیدن خواهر، تا به کی انتظار، میترسم. ناله ای میرسد به گوشم باز، قلب مادر فگار، میترسم. ژاله تیر و یورش آتش، من از این نوبهار میترسم. زندگانی شده عذاب پوشم، چادرم سوگوار، میترسم. بی جهت میدهم به خود امید، غم من ماندگار، میترسم. من و اندوه و بستر فریاد، همدلی تار و مار، میترسم. پدری دیده ام به سر میزد، آرزو ناگوار، میترسم. بانوی روی جاده خونبار، همسر اشکبار، میترسم. کودکی با غریو و یا مادر، میدود در گذار، میترسم. زندگی روی گردن مردم، واقعا گشته بار، میترسم. زیبا، خیلی زیبا. تشکر. خب نمیخوایم که خیلی جو اندوهگین و دردناک کنم. یک غزل کوتاه بهاری دیگه براتون میخونم و بعدش هم یک شعر انگلیسی که دارم براتون خواهم. یک سبد شکوفه دارد بهار با نوروز، خبر از عشق میارد نگار با نوروز. در دل سبز جوانه های امید، میرسد مرگ را فرار با نوروز. سبز می شود هوای رسیدن ها، سبز می شود هوای رسیدن ها، میرسد این خبر خوش سوار با نوروز. در دل پرترانه این شهر، میرسد شوق یار با نوروز. سپدی پر از شقایق و یاس، می شود میهمان مزار با نوروز. جشن شکوفایی و رسیدن نو، می رسد درد را انتظار با نوروز. در شکوه زندگی دوباره می رقصد این چنین این نگار با نوروز. زیبا. تشکر. و در پایان هم قطعه شعری که به انگلیسی ترجمه شده را براتون میخوانم. A woman tired and lonely, a woman disturbed by sorrow, a woman disposed and humiliated, a woman senseless and hollow, a woman whose mother even set her on fire, a woman who had built a house on disasters, with angstment for love in her heart, the idea of spreading his wings in her mind. She is scared. All her desires are boiling on the stove, and the memories of good days are burning in her thought. The fire of lust and false promises consumes her pure soul. I saw her lamenting and trying to put her memories to sleep like a child. With a lump in her throat, she sang. She sang a lullaby to her bygone child. I heard and I saw a woman who deep down her soul is ashamed of the love she loathed, and in the front of the prison bars of the world confessed for the crime of being alive. She confessed the death penalty that is her life, and at the end, in the midst of 1,000 hopes and disproofs present and the past, she looks forward to tomorrow and bows her head to the boundaries
that will restrain her for life. I heard this woman, I saw her, and with each breath I could feel her. A woman for whom even a stray of hope told teeny low hope in the block, and whose outcry is not heard by a single man for the message of love and affection. She is rewarded with nothing but bidding and trusting, a woman who knows and hears her physical beauty, kindness and flame of hatred for a man. I saw a woman who told against her scream and smile with envy. I saw a woman and could understand and read her, fighting against the world empty-handed but the heart filled with hope. For maybe her voice could reach the ears of her iron-fisted sisters throughout the world, and the strength by them would be ridded of all of her fears. Beautiful. Thank you very much for sharing with us. Thank you. تشکر. دوستان، اولی برنامه ما شعرهای لایق شیرالی رو و مومین قناعت رو خوندیم و بهوده ما این شعرها رو نخوندیم. روز 20 می روز تولد لایق شیرالی بود و مومین قناعت و میخواستم که از فرصت استفاده برده بازم یک مرتبه دیگه شعر لایق شیرالی رو بخونم که این شعرش رو خیلی زیاد آدمان میخونن، حتی بانو گوگوش این شعر این مصرع‌های شعر این شاعر را خوانده است و یک بعضی مصرع‌هایش را با طور خود گردانده است. خندان اگر نمیکنی گریان مکن مرا، آباد اگر نمیکنی ویران مکن مرا، خوشبخت اگر نمیکنی از بخت دم مزن، شادان اگر نمیکنی نالان مکن مرا، دنیا ندیده وعده دنیا مده به من، دریا ندیده تشنه دریا مکن مرا، حیران دل نبودم یک لحظه خود به خود، با لاف و با گزاف ها حیران مکن مرا، جانت تهیست از غمی جان سوزی عاشقی، دستی تهی تو این همه دستان مکن مرا، دنیا ندیده وعده دنیا مده به من، دریا ندیده تشنه طوفان مکن مرا. من میتونم اینو ترجمه کنم کوتاه چیزی که گفتی درباره لایق شیرالی. Thank you for watching the video. I hope you enjoyed with us. We did for sure in the studio. As Mahbouba said in the beginning of the live, she recited a poem by Laiq Shirali. And we'd like to add, it's not coincidental that we did it because on the 20th of May was his birthday, so we are remembering him today by sharing his poetry. And Mahbouba recited a poem in Persian. And I have tried to translate it live, like some lines, to give you just an idea about the context of the poem, which goes something like, if you cannot make me happy, please don't make me sad. And the other part that I really loved is, if you haven't seen the world, please don't promise me the world. If you haven't seen the rivers, please don't accelerate my thirst. So this was a roughly translated version from me, a poem of Laiq Shirali. He has multiple poems. He's very loved and respected. I hope if you have the chance to Google his name or buy his books, you will definitely enjoy it and come to a realization what kind of poetical pearl he was among us. So, as we say in Persian,
may his memory be forever alive. دیگه چیز داشتیم بابا جان؟ Thank you very much نیلوفر جان. سخن بعدی رو ما با شاعره زیبا سخنی که مهمانی ما از ایران زمین هستند لیکن در همین جا زندگی میکنند در هلند، شاعره رونق فرجی. مرحمت با شما سخن. خیلی متشکرم از شما، ممنونم از انجمن سامانیان عزیز که من رو دعوت کردم به این برنامه. خیلی خوشحالم که در این برنامه بهارانه شما حضور پیدا کردم. بهار فصل نو شدن طبیعت هستش و همیشه مملو از زیبایی و تراوت بوده و بیشتر شاعرها گره خوردگی عاطفی خودشون و احساسشون رو با زیبایی بهار درآمیختند و تبدیلش کردند به کلمات آهنگین و شعرهای زیبا و ما شاعران بسیار زیاد پارسی زبانی داشتیم که در وصف بهار شعرهای بسیار زیبایی گفتند. من نمیخوام واقعیتش فضای این برنامه رو یک غمگین یا تلخ کنم، ولی خب دوست دارم یک شعری بخونم در ابتدای این شعرخوانی برای حمله تروریستی که چند وقت پیش در همین بهار زیبا در کابل اتفاق افتاد و این بهار سبز و زیبا رو قرمز و خونین کرد و جانهای عزیزی از دختران کابل ما از میان ما رفتند و خیلی تلخ بود برای من، واقعا خیلی احساسی شدم من برای این اتفاق و دوست دارم این شعر رو بخونم که در اصل به زبان کردی که زبان مادری من هستش این شعر رو من نوشتم، ولی خب به فارسی و انگلیسی هم ترجمه کردم و به زودی قراره در یک کتاب 3 زبانه منتشر بشه و اگر اجازه بدید من اون شعر رو بخونم برای شما عزیزان. ابتدا به کردی میخونم، بعد فارسی و انگلیسیش هم میخونم. خوشویستی به فریای کس نگشت، خوشویستی به فریای کس نگشت، کات بیانی به بونی پیستی بوم هلدستین و شو و کوبو کلوکی لناو چولوانی کی گوره چورت لیادین. خوشویستی خیانت بجیان، خوشویستی خیانت بجیان، کاتک ترسینو بنو بروک من دگرت و بهار به دوای پیکنین دست به لیوی دخشنت. بله هی ترس، بله هی بوم، بله هی مرگ و هر سیکیان و کوچتا به زور فدی خویان لتو لمن لپیکنینی چلکچی هزاره دسنن. عشق به دادمان نرسیده، عشق به دادمان نرسیده، مادام که صبح با بوی بد بمب بیدار می شویم و شب در خالی های بزرگ همچون عروسکان پنبه‌ای چرت می زنیم. عشق خیانت است به زندگی، عشق خیانت است به زندگی، مادام که هراس‌های نو به نو گریبانمان را می‌گیرد و بهار در جستجوی خنده به صورتش دست می‌کشد. بله وجود دارد ترس، بله وجود دارد بمب، بله وجود دارد مرگ و هر سه همچون راهزنی باج خود را میگیرند از تو، از من، از خنده 40 دختر هزاره. Love has not helped anyone.
Love has not helped anyone as long as we wake up in the morning with the stench of the bomb. And the night in the large gaps like cotton dolls, we snooze. Love is betrayal of life. Love is the battle of life as long as new fears are grabbing us. And spring touch her lips in search for the laughter. Yes, there is fear. Yes, there is bomb. Yes, there is death. And all there, like a bundle, take their heavy ransom. From you, from me, from the laughter of the 40 million girls. خب اون 40 دختر هزاره هم خودتون خیلی بهتر میدونید که اشاره به یک افسانه هستش که 40 دختر هزاره از یک کوهی خودشون رو پرت میکنن پایین و خودکشی میکنن، ولی خیلی ها میگن این افسانه هستش، ولی خیلی ها در افغانستان اعتقاد دارن که این واقعیت بوده و 40 دختر در هزاره این کار رو انجام دادن. اگر هم وقت باشه یک شعر دیگه‌ای هم میخونم، باز هم به زبان این هم کردی هست و در کتاب جدیدم قراره منتشر بشه و با ترجمه فارسیش، دیگه انگلیسیش رو نمیخونم. وقت دارم کم یک کمی. بنی وی دلم خوشم اوت و بنی و کیتری من دال جوانکانی شار آمز دگرم. بني ويل لي وما دكم بني وكيتري ناوي جناني أمشارة بان دكم بني ويل جسم لقلتا دخومو بني وكيتري كول بركان كول دكم بچاوكم تو بچاوكي ترم كيستاني نيشت من دبينم بدستكم تو بدستی دیکم زامی شقا مکان الامینم نیوی لسر شانم ها لسر شانی تو نیوی تری لسر شانی خلق بريده بيت براستی لگل جنیک بمشه و پاش چیه گی با نیمی از قلبم تو را دوست دارم، با نیمی از قلبم تو را دوست دارم و با نیم دیگرش کودکان زیبای خیابان را به آغوش می کشم. با نیمی از لبانم می بوسمت و با نیم دیگرش نام زنان این شهر را می خوانم. با نیمی از تنم با تو هماغوشم و با نیم دیگرش کولبران را کول می کنم. با یکی از چشمانم تو را، با یکی از چشمانم تو را و با چشم دیگرم کوههای سرزمینم را می نگرم. با یکی از دستهایم تو را و با دست دیگرم زخمهای کوچه را نوازش می کنم. نیمی از سرم بر شانه های توست و نیم دیگرش بر شانه های مردم تشییع می شود. راستی با زنی چنین تکه پاره چه می کنی؟ مرسی از شما که گوش دادید. تشکر فرح جان. رونق جان مرسی. سخنی بعدی رو با مهمون محترممون فرشید فرودی میدیم. مرحمت. با درود به باشندگان و بینندگانی که این برنامه رو میبینن اونلاین، من سپاسگزارم از بانو شاه صفی الله، محبوبه گرامی و دوست داشتنی و مهربون که هر بار ما رو دعوت میکنه. تا حالا چندین بار در جشن‌های تاجیک
که انجمن سامانیان برگزار کرده ما شرکت کردیم و لذت بردیم. من خودم 2 بار تاجیکستان بودم، بسیار دوست داشتم اونجا رو. امیدوارم یه روزی بتونم افغانستان باشم. از من خواستن که یه بهاریه انتخاب کنم. من بهاریه رو انتخاب کردم از شاعر معاصر فریدون مشیری. این بهاریه شجریان اون رو خونده. اونایی که شجریان دوست دارن یه قسمتی از این بهاریه رو براشون آشنا هست. امیدوارم که خوشتون بیاد. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دل من گرچه در این روزگار جامه رنگین نمی پوشی به کام، باده رنگین نمی نوشی ز جام، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید تهیست. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب. گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، 7 رنگش می شود 70 رنگ. سپاس از این جایگاهی که به من دادید. دلتون همیشه بهار باشه. تشکر با شما. حالا ما برنامه‌مون رو دوام میدیم و میرویم همه ما سمت استودیوی دیگر و اونجا با گروهی سیمرغ هستیم، سیمرغ بند، که در آنجا یک آهنگ‌های زیبای خاطرانگیزی می شود، خاطرانگیز ایرانی. می رویم به زمین ایران زمین. اجرا می کنند مرتضی کراغلی گیتار و کیبورد میزند، حمید الوندی تار و فلوت، احمد نوکندی خواننده است. مرحمت دوستان، پیشکش شما میکنیم. Well, I would like to thank the poets, dear Ronak Faraji. I really enjoyed your poems in Kurdi as well as in English. It was a delight to hear from you as well, Mr. Farshad. We will carry the program by broadcasting a video by Simurgh Band, which consists of Murtaza, Hamid Alvandi, and Ahmad Lokandi. The video is pre-recorded, which is from general Persian songs that they sing, and it is accompanied with beautiful dance by Sumaya. So I hope you enjoy this one as well. Let's watch it together.
از شهر خودم بیرونم کردی. دختر که موهای تو
یادت شادم، دل به تو دادم، در دام افتادم، از غم آزادم، دل به تو دادم، فتادم به بند، ای گل بر اشک خونینم بخند، سوزم از سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به راهت هنوز، چه شد آن همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن، کی نایی ببرم ای شمع سحر، در بر از من نفسی بنشین تا که سرم تا از جان گذرم، پا به سرم نه، جان به تنم ده، چون به سر آمد عمر بی ثمرم، نشسته بر دل غبار غم، زان که من در دیار غم گشته ام غمگسار غم، امید اهل وفا تویی، رفته راه خطا تویی، آفت جان ما تویی، بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم، دل به تو دادم، در دام افتادم، از غم آزادم. یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه
پیمان